ਅੱਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ। ਕਰੀਬ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਲਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਜਵਾ ਵਰਸਸ ਬਾਜਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਜੇਪੀ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ। ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਿਆਸਤ। ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਜਾਰੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਣਕਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੁਲਬੀਰ ਨਰੂਮਾਣਾ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਗੋਲੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 31 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 8000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ। ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੇ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। गल करांगे 2022 के सियासी अखाड़े की ते खबर बीजेपी नाल जुड़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने अजे तक अपने उम्मीदवारों के पत्ते नहीं खोले तो इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कदों बीजेपी नूं अपने पत्ते खोले जाणगे। ते बीजेपी नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर है। अज पहली सूची बीजेपी वालों उम्मीदवारों की जारी की जा सकती है। करीब 12 बजे पहली सूची जिहड़ी आ बीजेपी जारी कर सकती है। 30 तो 40 उम्मीदवारों का उसदे विच ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कदों पत्ते खोले जाएंगे बीजेपी वालों। तो इस दे नाल ही जुड़ी हुई वड्डी ते अहम खबर है कि बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। करीब 12 बजे लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। पहली सूची के 30 तो 40 उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। सूची के पुराने दिग्गजां का नाम हो सकता है। यह भी खबर है कि पुराने दिग्गज ने, सीनियर लीडर ने, वो इस पहली सूची के शामिल किए जा सकते हैं। सो पहली सूची अज बीजेपी जारी कर सकती है। करीब 12 बजे लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। पहली सूची की गल की जाए तो 30 तो 40 उम्मीदवार पहली सूची के शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि बाकी सारिया पार्टियां के वालों लगभग पत्ते खोले जा रहे हैं, पर बीजेपी वाला अजे तक खाता नहीं खोलिया उम्मीदवारों के ऐलान का। पर अज एक खबर है कि पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है। पहली सूची के 30 तो 40 उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। कई दिग्गज भी इस सूची का हिस्सा हो सकते हैं। हुणे भी सवाल है कि आखिरकार किहड़े वड्डे दिग्गज ने, किहड़े सीनियर लीडर ने जिन्होंने कि पहली सूची के बीजेपी वालों उम्मीदवार ऐलानिया जाता है। सो बीजेपी नाल जुड़ी हुई ये वड्डी खबर है। सो इस बार की जिहड़ा गठजोड़ है बीजेपी गठजोड़ का सीटां नूं लैके फार्मूला की है, उसके बारे गल कर लेने। बीजेपी का इस बार पंजाब लोक कांग्रेस ते अकाली दल संयुक्त दे नाल गठजोड़ है। जानकारी मुताबिक सीट शेयरिंग तय हो गई है। तुहानूं भी दस दिंदे आ कि सीट शेयरिंग का जिहड़ा फार्मूला की है। बीजेपी की गल की जाए तो 65 तो 70 सीटां ते जिहड़ी बीजेपी चोण मैदान से भी नितर सकती है। जिहड़ा सीटां ते फार्मूले की जेकर गल की जाए, दूजे नंबर पर जिहड़ा सीटां दा फार्मूला है उसदे विच पंजाब लोक कांग्रेस जिहड़ी कि कैप्टन अमरिंदर की पार्टी है, उसनूं 35 तो 40 सीटां जिहड़ियां मिल सकदियां ने। 35 तो 40 सीटां ते कैप्टन अमरिंदर की पार्टी चोण मैदान दे विच नितर सकती है। उत्थे गल अकाली दल संयुक्त की की जाए तो अकाली दल संयुक्त 10 तो 15 सीटां ते चोण मैदान दे विच नितर सकता है। सो सीटां नूं लैके जिहड़ा फार्मूला तय किया गया है, उसनूं लैके असीं विस्तार दे नाल जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी 65 तो 70 सीटां ते चोण मैदान दे विच नितर सकती है। पंजाब लोक कांग्रेस जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर की पार्टी है, उसनूं ओवरऑल जेकर गल की जाए तो तुहानूं हुण तक दसदे हां
ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 113 ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ 113 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਪੂਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਅਜੇ ਪੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜਗ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਅਟਾਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਡੀਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭੋਵਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਭੋਵਾ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਸ਼ੋਪੰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਾ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਖਰੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੱਟੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹਲਕਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੱਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਮਿੰਦਰ ਆਮਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਮਿੰਦਰ ਆਮਲਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕਤਸਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੂਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੂਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਜ ਭੁੰਦੜ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੀ ਸੀਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਉਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਦਿੜਬਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 12 ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 12 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ 112 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ 113 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ 4 ਹਲਕੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਲਹਿਰਾ ਗੱਗਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੇ ਦਾਖਾ, ਇਹ 4 ਉਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਨੇ। 113 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। 113 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 94 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 97 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜਿਆ ਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਬਹੁਤ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਗੇ। 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 86 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 31 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 113 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 94 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਪੀ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਜੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 47+9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 47 ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਨੇ। 9 ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਜੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਸੀਟ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ। ਪੰਕਜ, ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। 12 ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? निश्चित तौर पर परमिंदर कल सेंट्रल इलैक्शन कमेटी कांग्रेस की बैठक होनी है और उस तो बाद दूसरी लिस्ट आनी है और दूसरी लिस्ट तो बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर एक वड्डा धमाका या वड्डा तहलका देखने को मिलेगा। वो इस करके क्योंकि करीब टोटल 10 के करीब विधायकों की टिकट जी कट्टी जानी सी और 3 तो 4 विधायकों की टिकट जी पहली सूची के कट्टी गई। और फिरोजपुर देहाती देख लो, फिरोजपुर देहाती आशू बांगड़ जो ज्वाइन करवाया तो उस वेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान कर दिता कि फिरोजपुर देहाती तो साडे उम्मीदवार होणगे, क्योंकि पार्टी ने जिहड़ा सर्वे करवाया, सर्वे दे विच इस गल दा जिक्र होया सीगा कि 10 तो 15 अजिहे विधायक ने जिन्हां दी परफॉर्मेंस खराब है, जिन्हां दी परफॉर्मेंस खराब है और अगर इन्हां नूं टिकट पार्टी दिंदी है तो उन्हां दा हार सकते हैं क्योंकि लोगों च गुस्सा है। और नवजोत सिंह सिद्धू भी इस गल की हिमायत कर रहे हैं कि यंग फेस ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 40% महिलावां नूं तवज्जो दित्ती गई, लेकिन जदों कांग्रेस की पहली लिस्ट आई तो उसदे विच 7 तो 8 महिलावां नूं भी तवज्जो दित्ती गई, वो भी सियासी घराणिਆਂ नाल ताल्लुक रखदियां सीगीआं। तां जिहड़ी महिला कांग्रेस विंग है उन्हां दे विच भी नाराज़गी है, वो भी पार्टी आला कमान नूं इस गल दा जिक्र कर चुके हैं कि अगर दूसरी लिस्ट दे विच महिलावां नूं तवज्जो नहीं दित्ती गई तो फिर असीं इस्तीफे भी दे सकते हैं। और हाईकमान ने भी ये कह दिता है कि दूसरी लिस्ट दे विच महिलावां नूं तवज्जो दित्ती जावे, महिलावां दी जिहड़ी है संख्या वधाई जावे। इस गल नूं भी पार्टी जिहड़ी है ध्यान दे विच रख रही है। परमिंदर जी पंकज, की मन्निया की जावे कि कदों तक ये पत्ते खोले जा सकते हैं 31 उम्मीदवारों लैके 31 हल्कियां नूं लैके? कोई ਹੁਣ तक ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ नहीं। देखो 12 विधायकों चो भी 3-4 विधायकों की छुट्टी जी हो सकती है, उन्होंने भी टिकट जी है उनके तो लांभे किया जा रहा है। एक तो सीधे तौर पर फिरोजपुर देहाती सत्कार कौर ने उन्होंने टिकट सीधे तौर पर कट्टी जा रही है, 3-4 होर नाम ने। और कल क्योंकि सेंट्रल इलैक्शन कमेटी की बैठक होनी है, कल दूसरी लिस्ट आ सकती है। हालांकि 31 उम्मीदवार नहीं आएंगे, 15 तो 20 उम्मीदवार जिहड़े ने वो आ सकते हैं और अजे कईयां नूं होर इंतजार करना पेगा। समराला का जिक्र हुंदा, समराला के विधायक की परफॉर्मेंस नूं लैके भी सवाल जिहड़े ने वो उठे ने, उत्थे भी पार्टी मंथन कर रही है। तो इस तरीके नाल खरड़ का जिक्र किया जाए, खरड़ दे विच भी इस तरीके नाल तस्वीर है। तो इस वेले पार्टी जिहड़ी मंथन कर रही है और कल दूसरी सूची जिहड़ी उम्मीदवारां दी जारी हो सकती है। हाँ ठीक है पंकज, बने रहो। कांग्रेस तो बाद हुण गल कर लेने श्रोमणी अकाली दल दी। अकाली दल 94 सीटां ते उम्मीदवारां दा ऐलान कर चुका है, 3 सीटां ते ऐलान बाकी है। सब तो पहला जे खास तौर पर गल की जाए लंबी हल्के दी, अमृतसर ईस्ट हल्के दी, इस नूं लैके सस्पेंस बरकरार है कि आखिरकार किस नूं अकाली दल इन्हां हल्कियां दे विच चोण मैदान दे विच उतारेगा। सीधा रुख करदे हां नपिंदर बराड़ दा। नपिंदर, लंबी दा ते खास तौर पर अमृतसर ईस्ट हल्के का जिक्र बहुत अहम है। गल लंबी की की जाए तो प्रकाश सिंह बादल की जद्दी सीट है। प्रकाश सिंह बादल जो सवाल किया जाता उन्होंने कहना है कि जो भी पार्टी ड्यूटी लगाएगी वो ड्यूटी निभाउणगे। हुण की मन्निया जाए कि लंबी हल्के तो प्रकाश सिंह बादल खुद मैदान दे विच नितरनगे जां बादल परिवार का कोई होर मैंबर हरसिमरत कौर बादल जां होर कोई जां सुखबीर सिंह बादल दूजे हल्के तो भी लंबी हल्के तो भी चोण लड़ सकते हैं? की मन्निया जाए? देखो लंबी सीट बड़ी महत्वपूर्ण है अकाली दल दे लई और खास तौर पर इसलिए कि लंबी दे विचों
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਲੰਬੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਹਲੇ ਤੀਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਲੇ 605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਫਿੱਟ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਨੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਉਸੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠਾ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਕੱਦ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸੀਟ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 113 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 113 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹੈ, ਦਾਖਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਬਣੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੇਸ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, 84 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਐਚਐਸ ਫੁਲਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਐਚਐਸ ਫੁਲਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਚਐਸ ਫੁਲਕਾ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਕਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਪੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਹਿਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੇਸ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਚੋਣਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਡਬਲ ਸੀਟ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੱਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਰ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, 1-2 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕੂਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਸ ਵਾਰ 5 ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪੰਜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ। 5 ਧੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ 5 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ। ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜੇ 5 ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਾਕਈ ਨਪਿੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਫਸਵਾਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੱਤੇ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ। ਮਨੋਜ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਗਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਿਗਜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਵੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ बीजेपी इस बारी गठबंधन पे इलेक्शन लड़ रही है, तो कौन कितनी सीट पे लड़ सकता है, इसको लेकर भी समीकरण को लेकर भी चर्चा हुई है। और माना जा रहा है कि बीजेपी 60 तो 65 सीटा दे विच चुनाव लड़ सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 30 सीटा तो चुनाव लड़ सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब लोक कांग्रेस के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के सिंबल के उत्ते शहरी जो सीटा है उन पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर आज उम्मीद की जा रही है पहली जो लिस्ट है बीजेपी की वो जारी हो सकती है। 12 बजे के करीब दिल्ली में जो पहली सूची है वो जारी की जाएगी और 30 से 35 जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि जो पिछला जो विधानसभा चुनाव था, बीजेपी के सिंबल पर जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको पार्टी रिपीट कर सकती है। ठीक है मनोज, फिलहाल की पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। नपिंदर बराड़ जुड़े साडे नाल जुड़े, पंकज कपाई जुड़े, सारे सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। असीं विस्तार दे नाल असीं अपने दर्शकों को यह दस्सण की कोशिश की है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां के वल्लों किन्ने उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, किन्ने हल्कों के पत्ते खोले ने, किन्ने उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, पेच कित्ते फसिया होया है, कलेश किस सीट को लैके चल रहा है, इस लैके सवाल बरकरार है। तो वेखना होगा कि कदों ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां के वल्लों इन्हां हल्कों को लैके पत्ते खोले जाते हैं, क्योंकि सवाल बरकरार है कि बाकी हल्के जिहड़े बचे ने, चाहे अकाली दल की गल की जाए लंबी सीट की, चाहे अमृतसर ईस्ट की, उसनूं लैके भी सवाल बरकरार है कि कदों पत्ते खोले जाते हैं। तो बाकी हल्कों को लैके जेकर गल आम आदमी पार्टी की की जाए तो 4 हल्कों के विच उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, उसनूं लैके वेखना होगा कि आम आदमी पार्टी वालों कदों उम्मीदवारों का ऐलान किया जाता है। अगली खबर भी 2022 के सियासी अखाड़े के नाल जुड़ी हुई है। सवाल है कि कादियां दे विच नहीं होवेगा बाजवा वर्सेस बाजवा। यह सवाल इस करके हुण खास तौर पर बन रहा है कि फतेहजंग बाजवा कादियां तो चोण नहीं लड़नगे। सूत्रां दे हवाले ते वड्डी खबर है, बीजेपी किसी होर हल्के तो फतेहजंग नूं टिकट देवेगी। सूत्रां दे हवाले तो खबर है कि बीजेपी कादियां हल्के तो फतेहजंग बाजवा नूं नहीं उतारेगी, फतेहजंग बाजवा नूं किसी हल्के तो होर हल्के तो टिकट दी जाएगी। क्योंकि फतेहजंग बाजवा के भरा प्रताप सिंह बाजवा की गल की जाए तो उन्होंने पहली सूची के ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पार्टी वालों कादियां हल्के तो प्रताप सिंह बाजवा चोण लड़ रहे हैं। फतेहजंग बाजवा जिहड़ा कि मौजूदा विधायक ने पर कांग्रेस को छड्ड के बीजेपी का पल्ला फड़ चुके हैं। पर हुण सूत्रां दे हवाले तो खबर है कि फतेहजंग बाजवा कादियां ने हल्के तो चोण नहीं लड़नगे, बीजेपी किसी होर हल्के तो फतेहजंग बाजवा नूं टिकट देवेगी। तो हुण संभावना यही लग रही है कि बाजवा वर्सेस बाजवा या भरा वर्सेस भरा कादियां हल्के दे विच नज़र नहीं आवेगा। क्योंकि गल की जाए तो कांग्रेस ने साफ कर दिता कि एक परिवार तो एक शख्स नूं ही, एक लीडर नूं ही टिकट दी जाएगी, जिस तो बाद जो फतेहजंग बाजवा नूं किते ना किते ये इंडिकेशन मिले, संकेत मिले कि उन्होंने इस बार टिकट नहीं मिलेगी। प्रताप सिंह बाजवा पहले सरगर्म हो गए सन, तो इस करके फतेहजंग बाजवा ने कांग्रेस नूं अलविदा कह दिता तो बीजेपी का पल्ला फड़ लिया। तो उस तो बाद ये क्यासरियां लग रही सन कि कादियां हल्के दे विच दोवें भरा आमो सामने हो सकते हैं, पार्टियां वक्खो-वक्ख हो सकती हैं, बाजवा वर्सेस बाजवा हो सकता है। पर हुण जिहियां संभावनावां घट नज़र आ रही हैं, क्योंकि सूत्रां के हवाले तो खबर है कि फतेहजंग बाजवा किसी होर हल्के तो चोण लड़ सकते हैं। प्रताप सिंह बाजवा नूं पहलां ही टिकट मिल चुकी है, वो कादियां हल्के तो चोण मैदान के नितर चुके हैं। पर फतेहजंग बाजवा की खबर यह है कि वो कादियां हल्के तो बीजेपी के चोण निशान से चोण नहीं लड़नगे। सो संभावना घट है कि कादियां हल्के दे विच बाजवा वर्सेस बाजवा नज़र आएगा।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਸੇਵਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਮਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਹਟੂ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾਏ ਨਾ ਕਢਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗਊਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਪਾਲਣੇ ਬੂਸਵਾਲ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਔਰ ਦੋਸਤੀ ਅੱਖ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾ, ਬੂਸਵਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, 4 ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛਡਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ ਐਤਕੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਛਡਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਪਟ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀ ਭਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਯੂਪੀ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੱਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਇਹਦੀ ਛਡਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਔਰ ਏਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 4 ਲਏ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਹੈ ਈਡੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਮਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੂਸੋਵਾਲ ਦੇ 80% ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜਲਸੇ ਚ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 150 ਦੀ ਲੀਡ ਮੇਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾ ਦੇਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਰਚਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਉਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਰੇਤਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਵਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੂੰ ਵੇਚੀ ਵੀ ਰੇਤਾ। ਆ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾ, ਚਲਦੇ ਪੱਤੋ ਪਿੰਡ ਰਾਣੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰੇਤਾ। ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ। ਝੂਠੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ। ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੀਆਂ। ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਰੇਟ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ MLA ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਯਾਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਪੱਕਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਾ। ਲਟੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪਤਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਲਟੇਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪੁੱਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤ 12 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 5 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ 2 ਕਨਾਲ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ 1000, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਪੀੜ ਆ ਬਈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਪੀੜ ਆ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੋਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲੋਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਲੋਕਾਂ। ਵੇਖੋ ਅੰਕਲ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇਰੀ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ। ਕਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਪੂਲਰ ਮੈਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇਰੀ, ਜਿੰਨ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੂੰ ਮਾਰੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਬਤਾ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ। ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਚਲੋ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕਢਾ ਲਈ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਂਭ ਰਹੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੋ ਮਾੜੀ ਮੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆ। 20 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇਜੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਚੰਗੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ, ਚਿੱਠੀ ਹੁਣ ਦੇ ਕਢਾ ਕੇ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਦਰ ਲੜਦਾ ਨਾ ਲੜਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ, ਇਹਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 2 ਪੁੱਤਰ ਲੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਈਡੀ ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਈਡੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਪਲਟ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਰੇਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। भारत के चुनाव आयोग के पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मिला। हमने बाकायदा भारत के चुनाव आयोग को कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों साठगांठ करके पंजाब के अंदर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ एक घटिया, सस्ता और बेबुनियाद षड्यंत्र करने में लगे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुनाव की हार सामने है और चुनाव की हार सामने देखकर अब वो बदनाम करने के षड्यंत्र में लगे हैं। अगर कोई चोरी करता है तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। लेकिन कांग्रेस का एक स्वभाव हो गया पिछले 60 सालों तो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के नवे कीर्तिमान कांग्रेस के नाम है। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। सैकड़ों बीजेपी के लोग देश के बैंकों को लूट करके देश से बाहर भागते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उनकी जो मानसिकता है, मैं मानसिकता का मेरा सीधा इल्जाम है कि दलितों को दबाने की यह कोशिश है। ये पंजाब खुदहारी का पंजाब है, पंजाब कभी भी दबने वाला नहीं है। और मेरा सीधा इल्जाम है कि चरणजीत सिंह चन्नी को टारगेट किया जा रहा है, ये देश के दलितों का अपमान किया जा रहा है, ये दलितों की बेइज्जती की जा रही है। उन्होंने ਜਿਹੜੇ स्पोर्ट्स पर्सन ने वो दलित कार्ड खेलना चाहते। मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। और दलितां की गल कौन कर रहा है? ये जो ट्वीट करते हैं बेलकार साहब या दूसरे नेता, उस वेले तुसी किथे सी जो दलितां दा वजीफे के अंदर कतरा हो रहा सी, उन्हां दा स्कॉलरशिप कर खादा जा रहा सी? उस वेले किथे सी जो दलित बच्चियां दे नाल बलात्कार हो रहा सी? उस वेले किथे सी जो दलित बच्चे दे मुंह दे अंदर पेशाब पाया जा रहा सी? लेकिन हर गल नूं बीजेपी नाल जोड़ना, ईडी ने रेड कीती, इस बीजेपी का की लेना देना? चोरी तुसी की है ते जवाब जनता को क्या देना नहीं पेगा क्या? ਸੋ ਈਡੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਤੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, पर केजरीवाल इस पे चुप ने। मेरे ख्याल से पंजाब को लूटने की जिस स्पीड पे काम किया है, इतनी स्पीड में तो पिछले वालों को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। 111 दिन के अंदर कैश ही कैश, कैश ही कैश, कैश ही कैश गिननी मुश्किल हो गई वो ईडी वालों को। जगुआर गाड़ियां, 56 करोड़ रुपए की फर्जी एंट्रियां, अभी तो गिन रहे हैं सर, अभी गिन रहे हैं और मिलेंगे। अभी 111 दिन के अंदर 30 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के लोगों को फड़िया जा रहा है ते उत्ते केजरीवाल की जुबान क्यों खामोश है? ਉਹਦੇ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਮਰੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਪਏ?
ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ।